My dear students, in the last class we are discussed about terminating decimal expansion, non-terminating decimal expansion, and also the decimal expansion can be expressed in the form of P by Q. The decimal expansion is also expressed in the form of P by Q. In this class also we are going to discuss so many examples like we can express in the form of P by Q. The first one is express the following numbers in the form of P by Q, where P and Q belongs to integer and Q not equal to 0 is nothing but P by Q. First one is 0.999 and so on. Next one is B 1.999 and so on. Next one is 2.999 and so on. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನು ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್? ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0.95ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನಿಂದ ನಾವೇನಾದರೂ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೋದ್ರೆ 1/2 ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.5 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು, ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಲೆಟ್ x is equal to, it can also written as 0.9 bar, it also written as 1.9 bar, it also written as 2.9 bar. 9 bar represent the 9 is repeated so many times. You understand? Here 0.999 and so on, this is our equation number 1. Next, here only 9 is repeated so many times, only one digit 9 is repeated so many times, ಹೌದಾ? 9 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡಿಜಿಟ್ so many times repeated ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ you can multiply x by 10. ಎಷ್ಟನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? 1 ಡಿಜಿಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ 10, 2 ಡಿಜಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ 100, 3 ಆಗಿದ್ರೆ 1000, ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 10 into x is nothing but 10x is equal to here 0.999 and so on into 10. Here 10x is equal to, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 10 ಇಂದ ಅಂದರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಹೌದಾ? ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ nothing but 9.99999 and so on. This is our equation number 2. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1 from 2, 1 ಅನ್ನು 2 ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ -2 minus equation 1, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಮೈನಸ್. ಆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಬರ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, equation 2 minus equation 1 ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. I understand? Here the first one is 10x 9.9999 and so on ಬರೀತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೇಕಾದರೂ ಡಿಜಿಟ್ ಬರೀಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ದ ಸೋ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಇಸ್ ನಾಟ್ even 9 numbers are there. Here another one, x is equal to 0. Here this one is equation number 1, 0.9999
ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ 9 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ 9 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೈನ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್. 10x minus x is nothing but 9x is equal to here 9. 9 9 0. Here also 9 minus 9 0. Here also 9 minus 9 0. Here also 9 minus 9 0. Decimal point 9 minus 0 is nothing but 9. 9.0000 is nothing but 9. Is nothing but 9x is equal to 9. Or x is equal to 9 by 9. 9 ones are 9 ones are is equal to 1 by 1. Is nothing but x is equal to 1. X is equal to 1. Nothing but x is equal to 1 will be obtained. ಏನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು. What is the surprise? Answer is we have obtained. You can decide it. Next one. Let x is equal to 1.999 and so on. Here equation number 1. Next, here also only one digit is repeated so many times. We can multiply 10 by x. Here 10x 1.999 so on into 10. Here 10x अगर one digit ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾ is nothing but 9.9999 so on. Equation number 2. Equation 2 minus equation 1. Same procedure follow ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Here the first equation second equation is 10x is equal to 19.999 so on. Here also x is equal to 1.999 so on. Here minus sign, here also minus sign, this one is the minus sign. 10x x is nothing but 9x is equal to 0 0. Here also 0 is time. Infinite ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, infinite ಹೋಗ್ತಾನೆ. Here also 0, decimal point under decimal point. 19 minus 1 is nothing but 18. 18.000000 so on is nothing but 18. 9x is equal to 18 or x is equal to 18 by 9. 9 ones are 9 twos are is nothing but 2 by 1. This is nothing but x is equal to 2. X is equal to 2. X is equal to 2. 1.999 is equal to 2. 0.999 is equal to 1. Then this one. Let x is equal to 2.999 and so on. Equation number 1. Here also 9 is repeated so many times. Only one digit is repeated. That's why we can multiply. This one is the multiply sign. Multiply by 10 on both sides. 10x is equal to 2.999 into 10. Here 10x is equal to 29.999 so on. This is our equation number 2. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Here ಹಾಗಾದರೆ equation 2 minus equation 1. 10x is equal to 29.999 so on. Here x is equal to 2.999 and so on. Minus here 0, here also 0, here also 0, here also 0. Point is nothing but 29. Minus 2 is nothing but 27. 10x minus x 9x. X is equal to 27 by 9. 9 ones are 9 threes are is nothing but 3 by 1 is nothing but x is equal to 3. X is equal to 3. Agar 2.99999 so on is also is equal to 3. 1.9999 and so on also is equal to 2. 0.999 and so on also is equal to 1. ಹೌದಾ? ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಏನು 0.999 and so on ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು 1.999 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
2.9999 so on is equal to 3 ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 3.9999 and so on is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ 4.9999 is also is equal to 5 and so on. ಈ ಥರ ನಂಬರ್ಸು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ? ಇದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/1, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2/1, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3/1 and p and q as integer q not equal to 0 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 1 ಬರ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 2 x is equal to 2, 2/1 is nothing but 2ನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ x is equal to 3, 3/1 is nothing but 3, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೈ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ will occur because of ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 0 here 1 is there. Here in between 0 and 1 there are infinite numbers are there. There are infinite numbers, we can't count, but we can consider 0.99 and 1. 0.99 ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ 2 1ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ 0.999 ಬರೀಬೋದು. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 0 1, ಇಲ್ಲಿ 0.9 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಡಿಜಿಟು 0.99 ಬರೀತೀನಿ ಸರ್. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ 0.99 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 0.999 ಬರೀಬೋದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀಯಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಬರೀಬೋದು ಸರ್ 0.9999. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀಯ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 9 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸ್ವಾನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.999999 ಸ್ವಾನ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and this number there is no gap. ನಾವಿನ್ಯಾವ್ದು ನಂಬರು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು 9 ಬರಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು 9 ಬರೆದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೈನಿಟಿ ಅಂತ, ಇನ್ಫೈನೆಟ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ 0.9999. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಸೋವಾನ್ ಅಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಸಿಗ್ತಿದೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0.9999 ಆ್ಯಂಡ್ 1. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಗೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1. ಅದೇ 0.9 ಅಂದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 9/10 ಬಂದುಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? 0.99 ಇದೆ 99/100 ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ನಂಬರು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0.9 ಅಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, 0.99 ಅಂದಿದ್ರು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಂಬರು. ಬಟ್ ಸೋನ್ ಅಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ಯಾಪ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 0.999 and so on. Therefore 0.9999 so on is also is equal to 1. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ 1.999 and so on. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, 2 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ 1.999 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 1.99 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. 999 and so on ಏನಿದೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ನೋ ಗ್ಯಾಪ್ in between 0.99 and so on and 2. There is no gap in between those two numbers. That's why this will be equal to 2. This number is equal to 2. You understand? Same situation occur so many numbers, this type of numbers. You understand?
Next one, the rational number in the form of P by Q, where P and Q belongs to integer, is nothing but P and Q are integer with no common factor, P by Q, where P and Q are integer with no common factor, because with no common factor is nothing but P by Q has no common factor other than 1, then having decimal expansion, then having decimal expansions are terminating. Are you, or can you guess the property of Q satisfy? Or guess the property of Q satisfy. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ದ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ P by Q ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ P by Q ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇರ್ P and Q are integer with no common factor. Is nothing but the number is of the form P and Q P by Q, where P and Q are integer have no common factor other than 1, with no common factor other than 1 ಅಂದರೆ ಈ P and Q ಗೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1 ಆಗಿದ್ರೆ, then having decimal expansion is terminating. Decimal expansion is terminating. Terminating ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? The digits will be end. After the decimal point, the digits will be end. Can you guess the property of Q satisfied? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ Q ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ Q ನಂಬರು ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು. Are you understand? The first one, solution, example. Let us consider examples ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು P by Q ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಏನು, P by Q ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ P by Q ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಸು ಸಮ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ನ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಸಮ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರೇ. P by Q ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರೇ. ಸಮ್ ನಂಬರ್ಸು ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತವೆ, ಸಮ್ ನಂಬರ್ಸು ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅವು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು, ಅವು ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್. ಯಾವ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನು ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತವೋ ಆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಮಸ್ಟ್ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ನ, ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? P and Q no common factor is nothing but common factor ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, 1
ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 1/2. 1 and 2 there is no common factor. ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನೇ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ 1 and 2 ನಂಬರ್ಗೆ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂತ ತೆಗಿಬೋದು. 1 1 1 2 ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂತ ಅವರೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆ ನಂಬರ್ಸು ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗೇ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕ್ಯೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರು ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1/2, ಅನದರ್ ಒನ್ 1/4, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 3/4, another one we can consider 2/5. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ P and Q no common factor ಇರಬೇಕು. 1 and 2 there is no common factor other than 1. 1/4 no common factor. 3/4 is also no common factor. 2/5 also is nothing but 2 and 5. There is no common factor other than 1. And also we can consider 4/5. There is no common factor other than 1. And also 1/3. And also 5/6, there is no common factor other than 1. And also 3/10, etc. ಈ ಥರ ನಂಬರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ನ ಬರೀತಾ ಬರೋಣ. 1/2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ 0.5. ಅದೇ ರೀತಿ 1/4 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೀತಾ ಬರೋಣ. 0.25 ಬರಿಬೋದಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನು. ಅದೇ ರೀತಿ 3/4 is nothing but 0.75. 2/5 is nothing but 0.4. Here 4/5 is nothing but 4/5, 0.8. 1/3 0.333 and so on. Here 5/6 is nothing but 0.08 48, 2 remaining 0, 3 is 18, 2 0 is 18 and so on. 3 is nothing but 0.8333 and so on. Next one 3/10 is nothing but 0.3. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1/2 0.5 ಬರ್ತಿದೆ. ಇದು ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್, ಹೌದಾ? ಇದು ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್. ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್. ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್. ಅಂತ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ತೊಗೊಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆರ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್. ದೆನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆರ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ನಂಬರು ಏನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, P/Q ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರು. ಈ ಕ್ಯೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದ್ರು ಮಾತ್ರ, ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೇಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕೇಸಸ್, ಇನ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ಕೇಸಸ್ the terminating decimal expansion will be obtained? 1/2, 1/4, another 1/2, 1/4, another one 3/4, another one 2/5, another one 3/10. ಇವೆಲ್ಲ ಎಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ? ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಗಿದೆ, 4 ಆಗಿದೆ, 5 ಆಗಿದೆ, 10 ಆಗಿದೆ. 2, 4, 5, 10. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಕ್ಯೂನ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1/2ನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? 2 is a prime factor, prime number. 2 is a least prime number. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ 2ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/2ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 × 2
ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಿಬೋದಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3/2 ಇಂಟು 2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಯರ್ 2/5 5 ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಬೇಕಂದರೆ 5 ಎ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇಯರ್ 3/2 5 ಬರಿಬೋದಾ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ನು ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಕ್ಯೂ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಐದರ್ 2 ಐದರ್ 3 ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಐದರ್ 5 ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 into 5. ಮತ್ತು ಪವರ್ಸು ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 2 to the power of 2, then 2 square. Here also 2 square value of time, that is the meaning of square. ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು, 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗ್ಬೋದು, 2 to the power of 4 ಆಗ್ಬೋದು, 2 to the power of 5 ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ 5 to the power of 1, 5 to the power of 2, 5 to the power of 3, ಇದೇ ರೀತಿ ಪವರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲ 2 ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 5 ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 into 5 ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯೂ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ prime factors are 2 to the power of m or 5 to the power of n or 2 to the power of m into 5 to the power of n. Here in this case, are you understand? These type of numbers ಇದಾವೆ ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ನೇ ಬರ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ತವೆ, ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. P/Q ನಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ when can be expressed in the form of prime factor, the number must be factors of either 2 or 5 or product of 2 into 5. Product of 2 into 5 is nothing but the power will be of time. 2 will be repeated so many times. That's why we can written as 2 to the power of m, 5 to the power of n, 2 to the power of m and also into 5 to the power of n, where m is equal to 0, 1, 2 and so on. n is also 0, 1, 2 and so on. m 0 ನಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 0 is nothing but 2 to the power of 0, 1 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. 2 to the power of 1 ನಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ನೋಡಿ 2 to the power of 1 ಆಗಿದೆ. 2 to the power of 2 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ 2 to the power of 2 ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 5 to the power of 1 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? 5 to the power of 2 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ 100 ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅದೇ ರೀತಿ 25 ಬಂತು ಅಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4/25 ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 1/25 ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 0.4 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು, 1/5 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 5 into 5, 5 5 25. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ, 5 to the power of 2. ಅದೇ ರೀತಿ 2 to the power of 1 into 5 to the power of 1 ಬರ್ಬೋದು, 2 to the power of 1 into 5 to the power of 2 ಬರ್ಬೋದು, 2 to the power of 2 into 5 to the power of 1 ಬರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗೇ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐದರ್ 2 to the power of n or 5 to the power of n or 2 to the power of m into 5 to the power of n. ಇದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅವ್ರು ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಓನ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ. ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆದರೆ ನಂಬರ್ಸು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯೂ in the form of 2 to the power of m or 5 to the power of n or 2 to the power of m into 5 to the power of n. ಈ ರೀತಿಯೇ ಇರ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.